نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین علی نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ الزمر کی آیہ مقدسہ 23 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے 23 نمبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک احمدی سا چبل نامی، نام تو خیر اچھے ہیں، یعنی اس نے اپنے آپ کو زبردستی نبی بنایا ہوا ہے، اس لیے میں چبل کہہ رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نام بڑا خوبصورت ہے، احمد آقا علیہ السلام کا نام ہے۔ اس کا نام آپ لوگ سنتے رہے ہیں اور آج کل یوٹیوب پر بہت زیادہ اس کے مریدین اسے لے رہے ہیں اور شائع کر رہے ہیں۔ اور ایک آیہ مقدسہ آپ نے 23 کی، قرآن پاک کی سورہ زمر کی 23 آیہ مقدسہ وہ اکثر تلاوت کرتا رہتا ہے، اور لوگوں کو، اس کے ماننے والوں کو پتہ نہیں کیا سمجھ آیا، یہ مجھے نہیں پتا۔ مجھے یہ پتا ہے کہ اس قرآن پاک کو وہ کتاب متشابہا مثانی کہہ کے نا تو اپنی طرف سے ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنی کتاب بھی وہاں دکھاتا ہے، کتاب جس میں صرف جہالت کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور میں نے کوئی عبارات اس کی پڑھ کے آپ سب کو بتائی بھی ہیں کہ اس نے یہ لکھا ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ دجال کا اصل نام کیا ہے، اور دجال کنیت ہے یا نام ہے، اور اللہ نام کنیت ہے یا اللہ اس کا ذاتی نام ہے اللہ کا، اللہ اسے یہ بھی نہیں پتا، نہیں بالکل نہیں، ورنہ ہو سکتا تو پہلا حصہ ہی اس کا جہاں سے شروع ہوتی ہے نا کتاب، وہیں سے 2-4 صفحے پڑھ لو، تمہیں اس کی علمیت کا اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا بڑا عالم ہے، یعنی چبڑ، پرلے درجے کا چبڑ، جس کو لفظ اللہ بنانا نہیں آتا، لفظ اللہ وہ بنانا نہیں آیا، اور وہ لفظ اللہ جو ہے، اللہ کا نام ہے، جس کو یہ بنانا نہ آئے، اس کی قابلیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ قرآن پاک کی سورت الزمر کی آیہ مقدسہ نمبر 23 کا حوالہ اکثر دیتا ہے، لیکن وہ بتاتا نہیں کہ کتاب متشابہن کیا چیز ہے۔
किताबम मुतशाबिहम मसानी, ये चीज़ क्या है, इसका मफहूम क्या है, इसका मतलब क्या है। तो आज हम इस आया मुक़द्दसा को मुकम्मल मैंने पढ़ा है, और मुकम्मल इसका जब तक मफहूम आपके ज़हन में नहीं आएगा तो आपको समझ नहीं आएगी कि अल्लाह ने इसे किताब मुतशाबिहम मसानी क्यों कहा है, कुरान को किताबम मुतशाबिहम मसानी क्यों कहा है, कुरान मजीद को कहा है। और इसका दिखाने का मतलब ये है कि ये किताब, इससे मुराद मेरी किताब है, चबड़ की किताब, जिसम को ऐसे ही किताब लिखता, कभी सब्जियों का, कभी अपना कारखानों की आबो हवा जो उठती है, जिससे पोल्यूशन ज़्यादा हो रही है दुनिया में, उसका ज़िक्र कर देगा, कभी मखलूक की पैदाइश का ज़िक्र कर देगा, कभी कुछ का ज़िक्र, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़िक्र कर देगा। तो ये इधर उधर घूमता है। लेकिन कुरान पाक तूने पढ़ा है, ये जो आया मुक़द्दसा पढ़ी है, अल्लाह नज़्ज़ला आसनल हदीसी किताबम मुतशाबिहम मुशाबिहम मसानी, इसका मफहूम तो पूरा बता दे लोगों को, उसे आता ही नहीं। ये आज हम ये मफहूम और इसका तर्जमा भी जानेंगे कि क्या है। चलो, हम अब काफ़ी तशरीह मैंने कर दी है, और मिर्ज़इयों को भी इससे काफ़ी जवाब मिलेगा, उनका भी रद्द होगा, ये ज़हन में रखना है। जिस तरह अहमद ईसा का रद्द है, इसी तरह इनका भी रद्द है। अल्लाह ने नाज़िल फरमाया खूबसूरत बात को, खूबसूरत आला किस्म का, आलम किस्म की बात को, वो कुरान मजीद है। खूबसूरत किताब को, आसन हदीस किताबम मुतशाबिहन मसानी, के वो किताब ऐसी नाज़िल, खूबसूरत किताब, बातों वाली ऐसी किताब नाज़िल फरमाई जिसके अंदर ऐसी बातें हैं जो बार बार दोहराई जाती हैं। मसानी का माना बार बार, बार बार। मुतशाबिहन, एक दूसरे के साथ मिलती जुलती, मिलती जुलती। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम का जिक्र जिस तरह कुरान पाक में बार बार आता है, उसको अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि ऐसी आयात मुक़द्दसात जो बार बार दोहराई जाती हैं, बार बार बातें, वो बातें की जाती हैं, उसका नाम किताबम मुतशाबिहम मसानी है, खूबसूरत बातें। आगे अल्लाह ताला उसका मफहूम भी बता रहा है कि उस बार बार बातें दोहराई जाने से क्या होता है, तक़शइर्रु मिन्हु, उससे जो इल्म रखने वाले हैं, जो इस्तिफादा करने वाले हैं, जो अमल करने वाले हैं, उनके बाल भी खड़े हो जाते हैं। तक़शइर्रु मिन्हु, उनके बाल खौफ से, अल्लाह के डर से बाल खड़े हो जाते हैं। तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, बहुत से लोग हैं, जुलूद का माना लश्कर होता है, जुलूद, बहुत से लोग, यख़शौना रब्बहुम, उन कुरान पाक की किताबम मुतशाबिहम मसानी, यानी जो बातें बार बार दोहराई जा रही हैं, उससे बहुत से लोग अल्लाह के डर से, अल्लाह से डरते हैं, या उनके दिलों में अल्लाह का डर, खौफ पैदा हो जाता है। यख़शौना रब्बहुम, डरते हैं वो अपने रब से। यख़शौना रब्बहुम,
जुलूद الذین यख्शौन रब्बहुम, बहुत से लोग उन आयात से पढ़कर उन आयात को तो उनके दिलों के अंदर डर पैदा हो जाता है। अगर लफ्ज आ रहा है, वो डरने लगते हैं। सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व कुलूबुहुम इला जिक्रिल्लाह, फिर उनके जिस्म के अंदर, मुराद खाल है, लफ्ज खाल, लेकिन जिस्म के अंदर, उनके जिस्म के अंदर ऐसा उबाल पैदा होता है जिससे उनका ऊपर वाला जिस्म खाल भी गर्म हो जाती है, गर्मी पैदा हो जाती है, खून तेज हो जाता है, ब्लड तेज हो जाता है, पसीनों पे पसीना आना शुरू हो जाता है। कि अल्लाह ताला हमें इनसे, इन कौमों का जो हम मुतशाबिह मसानी कौमों का जिक्र हुआ है, अल्लाह ताला या अल्लाह हमें इससे बचा ले। अल्लाह के खौफ से उनके बाल भी खड़े हो जाती हैं और उनका जिस्म भी पिघलने लगता है, उनकी खाल भी तपश में आ जाती है। और तलीलुना का माना नरम पड़ जाता है, यह भी है कि नरम पड़ जाती हैं उनकी खालें और खिंचाव ख़त्म हो जाता है और फिर वो अल्लाह की डर से रोने लगते हैं। वह कुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह, फिर अपने आप उनके दिल अल्लाह के जिक्र की तरफ मैल हो जाते हैं। वयख्शौन रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम, नरम पड़ जाती हैं उनकी खालें और उनके दिल अल्लाह के जिक्र की तरफ मैल हो जाते हैं। ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशा, ये वही हिदायत है। क्योंकि आमद ऐसा कहते हैं ना, ज़ालिका आपका माना वो, इसका माना कोई ये भी कर लेता तो कोई हर्ज नहीं है। आमद ईसा को समझाने की खातिर हम भी करते हैं। वो जिनका जिक्र पीछे हुआ है, वो यानी कुरान मजीद किताब, वो हिदायत है अल्लाह ताला की, वही हिदायत है अल्लाह ताला की। यहदी बिही मन यशा, जिसे चाहता है हिदायत अता फरमाता है। वही हिदायत है अल्लाह की, वही हिदायत है अल्लाह ताला की। और अल्लाह ताला जिसे चाहता है हिदायत अता फरमाता है, जिसे चाहता है हिदायत अता फरमाता है। वमन युद्लिल्लाहु फमालहु मिन हाद, वमन युद्लिल्लाहु फमालहु मिन हाद, वमन युद्लिल्लाहु फमालहु मिन हाद। और जिसे चाहता है अल्लाह ताला आमद ईसा की तरह गुमराहियों में फेंक देता है, गुमराहियों में फेंक देता है, बेहिदायत बना देता है। वो दाढ़ी रख कर फिर मूंड देगा और अपने आप को फिर भी नबी डिक्लेयर करने की कोशिश करेगा और फास्को फाजर होगा, इंतहाई फास्को फाजर। नमाज को छोड़ने वाला, ज़कात को छोड़ने वाला, हज को छोड़ने वाला, वो तो सारे दजल हैं। इसलिए तो आमद ईसा के मानने वाले सारे चबल हैं, आमद ईसा समेत सारे चबल हैं। किताब मुतशाबिहन को आज तक सही तो ना बता सका। कुरान मुतशाबिहन, किताब मुतशाबिहन मसानी है, किताब मुतशाबिहन मसानी है। तो मुतशाबिहन का माना और मसानी का माना तो तर्जमा तो बता, मफहूम तो बता, मानी तो बता, मफहूम तो सही बता, मानी तो बता। वो किसी को, इनके हवारियों को भी नहीं आता। वो जी उस्ताद जी, जी उस्ताद जी, जी उस्ताद जी पे लगे हुए हैं। लेकिन इन बार बार आयात को जो दोहराया जा रहा है, इनकी वजह से अल्लाह ताला बहुतों को हिदायत अता फरमाता है और जिससे लोगों के दिल जो हैं वो अल्लाह के जिक्र की तरफ मैल हो जाते हैं और उनका जिस्म भी नरम पड़ जाता है। सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम, उनकी जिल्दें भी नरम पड़ जाती हैं, जिल्दें भी नरम पड़ जाती हैं। व कुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह,
اور ان کے دل جو ہیں وہ اللہ کے ذکر کی طرف میل ہو جاتی ہیں۔ ذالک ھدی اللہ، وہی ہدایت ہے، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ ذالک ھدی اللہ، وہی ہدایت ہے اللہ کی طرف سے۔ یہدی بہ، تو اس کتاب متشابہ مثانی سے بہت سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ من یشاء، جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ومن یضلل اللہ، اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یضلل اللہ، یضلل اللہ، ہدایت جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ فما لہ من ہاد، پھر اس کے لیے کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں، اس کے لیے کوئی بھی ہدایت کا راستہ باقی نہیں۔ جس طرح احمد عیسیٰ کا قرآن پاک کی مخالفت کرتے ہوئے اس کے لیے بھی کوئی ہدایت کا راستہ نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے انبیاء کو بھی کھانے پینے کا حکم دیا اور بازاروں سے چیزیں خرید کر کھاتے، بازاروں میں چلتے اور آگ کی پکی ہوئی کھاتے، تمام انبیاء نے کھائی۔ یہ پتہ نہیں نیا مذہب ہندوؤں کی طرح ہے، چونکہ مسلمان تو ہے ہی نہیں احمد عیسیٰ، تو مسلمانوں کے خلاف بھونکتا ہے، مسلمان تو ہے ہی نہیں، لہذا اس کا مسلک اور مذہب کیا ہے یہ تو آپ اس کے جاننے والے بتائیں۔ آج تک کوئی ٹی وی پر بھی ایسا شو نہیں ہوا کہ اس کا مذہب کیا ہے۔ بہرحال آج کی اس درس پاک میں آپ کو کتاب متشابہ مثانی کا مفہوم اور مطلب سمجھ آ گیا ہے، اور یہ مطلب سمجھ جو میں نے بتایا ہے، امید ہے کہ احمد عیسیٰ کے فرشتوں کو بھی یہ پتہ نہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھو اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ لطف و عنایت عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کی ہر بات کو تسلیم کریں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کریں۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واصل الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔